So in a bisection method, here in bisection method, with the help of two initial roots, we moved or we reached the original root with the help of two initial roots. Similarly, here also, first we need to take two initial roots, x0, x1, లేదా AB. With the help of these two initial roots, we can move the next coming root or next approximation root with the help of regular false method. The main difference between bisection method and regular false method is, if you compare this regular false method with bisection method, this is the fastest method. అంటే సపోజ్ మీకు బైసెక్షన్ మెథడ్ లో రూట్స్ ఒక 10 ఇటరేషన్స్ వచ్చిన అనుకోండి, అంటే 10 స్టెప్స్ వచ్చిన అనుకోండి, ఈ రెగ్యులర్ ఫాల్స్ మెథడ్ లో విత్ ఇన్ 5 స్టెప్స్ లో ఆన్సర్స్ వస్తాయి. ఓకే, అంటే కంపేరింగ్ దీస్ రెగ్యులర్ ఫాల్స్ మెథడ్ విత్ బైసెక్షన్ మెథడ్, రెగ్యులర్ ఫాల్స్ ఇస్ ద ఫాస్టెస్ట్ మెథడ్. ఓకే, fastest method than bisection method. Okay, I will explain this with an example. Okay, yes, I will share the screen. Is it visible? Screen కనపడుతుందమ్మా? కనపడుతుందా? కనిపిస్తుంది. Okay, okay. So here, yes, I will read the regular false method and I will explain this method with an example. In regular false method, again here we to one of the root, if you A comma B are two initial root, it must indicate that the required root must be, is the required lies between A and next is obtained by, this is the formula. And yes, clear undamma? Sir, your voice is breaking. మీ వాయిస్ కట్ అవుతూ వినిపిస్తుంది.
హలో నా వాయిస్ ఇప్పుడు నా వాయిస్ వినపడుతుందా? హలో Yes, sir. Yes, sir. Now it is audible. ఓకే ఓకే నా వాయిస్ క్లియర్ ఉందమ్మా? వినపడుతుందా? వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది, సిగ్నల్స్ బ్రేక్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు వినపడుతుందా? Yes, sir. 1 minute. Due to some weather problem, I am getting some noise. కొంచెం లైన్లో ఉండండి. హలో హలో Yes, sir. అమ్మ ఇప్పుడు క్లియర్ ఉందమ్మా? నా వాయిస్ క్లియర్ Yes, ఉందా? clear గా ఉంది. సిగ్నల్స్ ప్రాబ్లమ్ నుంచి జస్ట్ డిస్టర్బెన్స్ చూడండి. ఎస్
So if you know the regular false method, this is method number 2. Second method, this is suppose x0, x1 are two initial roots. Two initial roots. The textbook like A and this is B. Okay. If you know the two initial roots and these two roots, if you substitute in the given function f of x, that must be having opposite signs. Okay? F of x0 must be less than 0 ravali and f of x1 must be greater than 0 undali. If these two are opposite signs, then we conclude that the original root must be lies in between these two. Original root to x must be lies in between x0 to x1. Same it is bisection method. Same as it is, you can take like that only. And if you know the two initial roots, then the next immediate coming next root will be x2 equal to is x0 into f of x1 minus x1 into f of x0 divided by f of x1 minus f of x0. This is the formula. దీన్నే మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఎట్లా ఇస్తున్నాడు హియర్ x0 ఈక్వల్ టు a అనుకుంటాడు x1 ఈక్వల్ టు b నోటేషన్స్ యూ కెన్ టేక్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి సో x ఈక్వల్ టు నెక్స్ట్ కమింగ్ రూట్ x ఈక్వల్ టు a అంటే x0 a into f of b minus b into f of a by f of b minus f of a. This is the next coming root with the help of regular false method whenever two initial roots x0 and x1 are known. ఇది తెలిస్తే దీన్ని బేస్ చేసుకొని నేను సొల్యూషన్ చేసుకుంటాను. ఇక్కడ కూడా ఏంటి సేమ్ దే విల్ బి ద వన్ ఆల్జీబ్రిక్ ఈక్వేషన్ ఆర్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్. ఓకే ఏంటి ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకొని అంటే ఇక్కడ ఏమంటున్నా టూ రూట్స్ మస్ట్ బి నోన్ వెన్ ఎవర్ టూ ఇనిషియల్ రూట్స్ ఆర్ నోన్ x0 x1 తెలిస్తే అంటే అవి కూడా ఎట్లా ఉండాలి after substituting the original equation f of x original function lo substitute చేసినప్పుడు one of the root must be less than 0 రావాలి అంటే f of x0 must be less than 0 రావాలి and substituting another initial root the function value f of x1 must be goes greater than 0 అంటే f of x0 less than 0 f of x1 greater than 0 అన్నప్పుడు then the next approximation root formula ఏంటి x0 into f of x1 minus x1 to f of x0 divided by f of x0 minus f of x1. అంటే మీకు వచ్చే రూట్ ఖచ్చితంగా x0 x1 మధ్యలో ఉంటుందండి. ఓకే yes some let us take one example based on this formula. అంటే ఈ రెగ్యులర్ ఫాల్స్ మెథడ్ ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నాను if you compare this regular false method with the bisection method this is the fastest method. So if the any particular problem having the solution by bisection method 10 iterations వచ్చింది అనుకుందాం ఇక్కడ విత్ ఇన్ 5-6 iterations లో మీకు సొల్యూషన్ వస్తుంది. రెగ్యులర్ ఫాల్స్ మెథడ్ అడ్వాంటేజ్ ఓకేనా. సేమ్ ఇక్కడ కూడా ఏంటి whether it may be algebraic equations or transcendental equations with the help of two initial roots we can find the next best approximation root with the help of this regular false method. ఓకే నేను ఇదేంటి లాస్ట్ క్లాస్ మీకు ఒక ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినాను x² minus 27 equal to 0. okay let us take same example with the help of these regular false method. అక్కడ మీకు అరౌండ్ 10-11 ఇటరేషన్ కూర్చొని చూడండి. లాస్ట్ క్లాస్ ఉన్నారు కదా మీరు ఎస్టర్డే క్లాస్ ఉన్నారా yes sir yes sir లాస్ట్ క్లాస్ ఉన్నారా yes sir I was there yes అదే ప్రాబ్లం మీరు ఒకసారి ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి విత్ ఇన్ 5 to 6 స్టెప్స్ లో మీకు సొల్యూషన్ వస్తుంది. ఓకే నేను అప్పుడు మీకు టెక్స్ట్ బుక్ ప్రాబ్లం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. ఓకే రైట్ సీ హియర్ I will share the screen. Yes, let us take okay x cube minus 2x minus 5. Okay in our textbook yes screen కనపడుతుందా is it visible yes sir it is visible screen కనపడుతుందమ్మా okay yes okay. sir So find yes tell me find a real root of the equation yes equation ఉంది x cube minus 2x minus 5 equal to 0 correct to up to 3 decimals అన్నాడు up to 3 decimals places by using regular false method. Okay but in this problem he is not giving the initial roots
So by assumption base, we need to find out the two initial roots by our own. అంటే మనమే assumption roots, initial roots అనుకుందాం. ఎట్లా ఉండాలి? Take any initial roots, but one root substitute చేసినప్పుడు function negative కి వెళ్ళిపోవాలి, and another root substitute చేసినప్పుడు function must be greater than 0 ఉండాలి. ఓకే, సో ఇక్కడ తీసుకుంటే చూడండి, వాడు స్టార్టింగ్ కూడా మీరేంటి 0 1 2 3 ఇట్లా రిప్లేస్ చేసుకుంటారండి. సో ఇఫ్ x ఈక్వల్ టు 0 సబ్స్టిట్యూట్ చేసిన అనుకోండి, f(0) -5 వచ్చింది. x ఈక్వల్ టు 1, ఈ ఈక్వేషన్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, -6 వచ్చింది. అప్పుడు దట్ ఈస్ ఆల్సో లెస్ దాన్ 0. f(2) 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి, -1, దట్ ఈస్ లెస్ దాన్ 0. ఇఫ్ యు టేక్ 3, ఇట్ ఈస్ 16 వస్తుంది. అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఇనిషియల్ రూట్స్ ఏవి తీసుకుంటారు? 0 1 2 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0 1 2 కు 3 ఫస్ట్ 3 వాల్యూస్ కి నెగిటివ్ వచ్చింది, 3 కి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 16 వచ్చింది. సో నియరెస్ట్ ఏంటి? 2 కు 3 ఈ 0 1 బదులు 2 తీసుకుంటారు, 2, 3 మధ్య తీసుకుంటారు. ఎందుకు అంటే నాకు వచ్చే రూట్ వాట్ ఎవర్ ద రూట్ ఫర్ దీస్ ఈక్వేషన్ దట్ మస్ట్ బి లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 2 to 3. వై? బికాస్ f(2) is less than 0 and f(3) is greater than 0. So definitely the approximate root for this equation must be lies in between 2 to 3. So a equal to 2, b equal to 3 అనుకుంటా. ఇప్పుడు ఏంటి నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ ఫార్ములా ఏంటి? దిస్ ఈస్ ఫార్ములా x1 equal to a into f of b minus b into f of a by f of b minus f of a. ఈ రూట్ x1 వస్తుంది. ఈ x1 మళ్ళీ ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా. సపోజ్ ఫంక్షన్ వాల్యూ నెగిటివ్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ రీప్లేస్ ఏ వాల్యూ, అంటే 2 రీప్లేస్ చేస్తా. సపోజ్ ఇఫ్ యూ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ and the function value is positive, then we can replace 3. Okay, ఇది ఒక టేబుల్ ఫార్మాట్ లో మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇవన్నీ జనరల్ చేసినాడు, టేబుల్ ఫార్మాట్ వేసుకోండి. yes, I will explain this with the help of table format. Yes, what is question? X cube minus yes, x cube minus 2x minus 5 equals to 0. right. Okay, f of x equal to అనుకుంటా, that is x cube minus 2x minus 5. What about two initial roots? Initial roots are a equal to 2 తీసుకుంటా. డోంట్ టేక్ 0 1 బికాస్ 0 1 తీసుకున్నా, బట్ ఇటరేషన్ 20 అవుతాయి. నియరెస్ట్ క్వాంటిటీ తీసుకోండి. 3 కి నియరెస్ట్ 2 కదా, 3 సబ్స్టిట్యూషన్ పాజిటివ్ వచ్చింది, 2 సబ్స్టిట్యూషన్ నెగిటివ్ వచ్చింది. సో 2 3 తీసుకుంటాం. a equal to b equal to 3 such that f of 2 is less than 0, f of 3 is greater than 0. therefore దీనికి టేబుల్ ఎట్లా వేస్తున్నాను? ఇటరేషన్స్ table format చేసుకున్నాం. This is function regular false method. This is equation. f of the initial roots are a equal to b equal to 3 is such that f of 2 less than 0 వచ్చింది, f of 3 greater than 0 వచ్చింది. therefore table ఎట్లా iterations. next ఇక్కడ initial root a value, b value, and నాకు ఇక్కడ f of a, f of b ఫార్ములా ఏంటి? నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ కు a into f of b minus b into f of a by f of b minus f of a. ఓకేనా? ఫార్ములా ఇక్కడ a into f of b minus b into f of a by f of b minus f of a. ఈ ఫార్ములా బేస్ చేసుకుని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ x1 equal to a into f of b minus b into f of a divided by f of b minus f of a. This is next substitute this root into f of x1. Okay, f of x1. f of x1 అంటే ఉంది x cube minus 2x minus 5. దీనికి ఏంటంటే ఇంకో 2 కాలమ్స్ తీసుకోండి, f of a, f of b వాల్యూస్ కూడా తీసుకోండి. అంటే ఆ వాల్యూస్ ఇక్కడ నేను క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను కదా, టేబుల్ ఇట్లా వేస్తాం. సో ఇటరేషన్ a b f of b, sorry, f of a, f of b
నెక్స్ట్ x1 రాయండి. x1 ఫార్ములా a ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ బి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ బై ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అండ్ దీన్ని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x1 అంటే ఏంటి ఫార్ములా, ఈ ఈక్వేషన్ ఉంది x క్యూబ్ మైనస్ 2x అమ్మ క్వశ్చన్ x క్యూబ్ మైనస్ 2x మైనస్ 5 x క్యూబ్ మైనస్ 2x మైనస్ 5 ఇట్లా మీరు చార్ట్ టేబుల్ ఇట్లా ప్రిపేర్ చేసుకోండి. ఓకే, సో మీరు క్లాస్ నుండి నేను దీని తర్వాత మీకు షేర్ చేస్తాను. ఇది ఆఫ్టర్ కంప్లీటింగ్ క్లాస్ ఐ విల్ షేర్ దిస్. ఫస్ట్ ఇటరేషన్ రూట్ ఏమనుకునేది దిస్ ఇస్ 2. ఇది నెగిటివ్ వాల్యూ అమ్మా. నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఇది రీప్లేస్ చేయాలి, పాజిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఇది రీప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, సో దిస్ ఇస్ 2, this is 3. ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఎంత వచ్చింది ఒకసారి చూడండి. ఎస్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2 అంటే ఈ ఫంక్షన్ సబ్స్టిట్యూట్ అండి. 2 క్యూబ్ వాల్యూస్ అన్ని చేసినాడు, ఒకసారి చూద్దాం. ఎఫ్ ఆఫ్ 2 is one minute. ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఎంత వచ్చింది ఒకసారి క్యాల్కులేషన్ తీసుకోండి. 2 క్యూబ్ మైనస్ 2 ఇంటూ 2 మైనస్ 5. ఎఫ్ ఆఫ్ 2 is -1 ఉంది. ఓకే, ఎఫ్ ఆఫ్ 3 16 ఉంది. సో వాల్యూ దీని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది? ఎఫ్ ఆఫ్ 1 అంటే 2 ఇంటూ 16 మైనస్ 3 ఇంటూ -1 డివైడెడ్ బై 16 మైనస్ ఆఫ్ -1. దిస్ ఈస్ 2.0588 వచ్చింది. అప్ టు 3 డెసిమల్స్ అన్నాడు. ఈ వాల్యూని ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. బిఫోర్ ఎఫ్ ఆఫ్ 2.058 ఈక్వల్ టు ఎంత వస్తుంది అంటే 2.0588 హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 2 ఇంటూ 2.0588 ఇంటూ మైనస్ 5. సో దిస్ ఈస్ మైనస్ 0.3911. ఒకసారి చూస్తానండి. ఎస్ చూడండి, ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో a is 2, b is 3, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ అంటే ఈ ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ 2 ఎంత అవుతుంది? -1 వచ్చింది. అదే 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఈక్వేషన్ లో 3 క్యూబ్ మైనస్ 2 ఇంటూ 3 మైనస్ 5 అన్నప్పుడు 16 వచ్చింది. సో 1 ఈజ్ పాజిటివ్ 1 నెగిటివ్ అంటే ఈ 2, 3 మధ్య రూట్ ఉంటుంది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకొని x1 క్యాల్కులేట్ చేస్తున్నా. x1 ఫార్ములా ఏంటి? a ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ బి ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ బి మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ. సో నాకు ఇక్కడ ఏ తెలుసు, ఐ నో ఏ వాల్యూ, బి వాల్యూ అండ్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ, ఎఫ్ ఆఫ్ బి వాల్యూ. సో 2a ఇంటూ 2 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ బి 16 మైనస్ బి ఇంటూ 3 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ -1 డివైడెడ్ బై 16 మైనస్ ఆఫ్ -1. సో I got this is 2.0588. Now substitute these root into equation. f of x substitute చేద్దాం. అంటే ఎంత వచ్చింది? x cube 2.0588 whole cube minus 2 into 2.0588 minus 5. సింప్లిఫికేషన్ ఎంత వచ్చింది ఆన్సర్ నాకు? -0.39 అంటే ఆల్మోస్ట్ 0కు రీచ్ అయించుకుంటాం. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇది నెగిటివ్ వచ్చింది అంటే అప్ టు 3 డెసిమల్స్ వరకు 0 అన్నాడు. సో ఓన్లీ 0 పాయింట్ సంథింగ్ ఉంది అంటే ఇంకొక 2-3 ఇటరేషన్ చేద్దాం. సో దిస్ ఈస్ ఇటరేషన్ 1 ఈస్ కంప్లీటెడ్. సెకండ్ ఇటరేషన్ ఏం చేస్తారు? బిఫోర్ గోయింగ్ టు టేక్ ద సెకండ్ ఇటరేషన్ ఫస్ట్ సి వాట్ అబౌట్ దిస్ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ వాల్యూ. ఇది పాజిటివ్ ఆర్ నెగిటివ్? ఎస్, ఎంత వచ్చింది వాల్యూ ఇక్కడ? ఎస్ చెప్పాలి, ఉంటున్నా క్లాస్? Yes, sir. -0.911 నెగిటివ్ వచ్చింది అన్నప్పుడు, నెగిటివ్ వచ్చినప్పుడు ఏది రీప్లేస్ చేస్తారు? ఏ వాల్యూ రీప్లేస్ చేయాలి. సో ఇన్ సెకండ్ ఇటరేషన్ ఈ 2 ప్లేస్ లా ఎంత రాస్తా? ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ వచ్చింది అంటే 2.0588 రాస్తా. ఓకేనా, నెక్స్ట్ బి మాత్రం సేమ్. మళ్ళీ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తా. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ఇది 2.058 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ ఎంత వచ్చింది? ఇది 2.58 సబ్స్టిట్యూట్ ఇస్తున్నా కదమ్మా, -0.339 వచ్చింది, -0.3911. ఇది ఎఫ్ ఆఫ్ బి అంటే 16, బి సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 16, ఇదేం చేంజ్ కాలేదు. ఇప్పుడు ఈ రెండు బేస్ చేసుకొని
మళ్ళీ నెక్స్ట్ కమింగ్ రూట్ చేద్దాం. సో 2 into దట్ ఈస్ 2 ప్లస్ ఇప్పుడు 2.058 అర్థమవుతుందా ఇంటూ 16 మైనస్ 3 బి అంటే ఎంత 3 ఇంటూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ వాల్యూ ఎంత వచ్చింది -0.399 -0.3911 డివైడెడ్ బై ఎఫ్ ఆఫ్ బి 16 minus of -0.3911 ఈ రెండు చేయండి. దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ ఒకటి. ఇప్పుడు ఈ రూట్ వచ్చిన వాళ్ళు మళ్ళీ ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. ఆ 0కి రీచ్ అవుతున్నాక చెక్ చేద్దాం. అయితే ఒక్కసారి చూడండి, ఒకసారి వాళ్ళు. సో నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ చూసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది? సో దిస్ ఈజ్ 2.0813. ఓకే, if you substitute this into f of x, f of 2.0813 will become 2.0813 whole cube minus 2 into 2.0813 minus 5. ఎన్నప్పుడు ఎంత వస్తుంది వాల్యూ? -0.1468. ఓకే, చూడండి. సో ఆఫ్టర్ సబ్స్టిట్యూటింగ్ దిస్ a b f of a f of b ఈ 4 బేస్ చేసుకుని నాకు ఎంత వచ్చింది? దిస్ ఈస్ నెక్స్ట్ కమింగ్ రూట్. ఈ రూట్ ను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాం. ఎఫ్ ఆఫ్ 2.0813 సబ్స్టిట్యూషన్ -0.1468 వచ్చింది. అంటే ఇది అప్ టు 3 డెసిమల్స్ వరకు 0 కావాలి, ఇంకా ఒకటి కూడా 0 కావాలి. దెన్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్, థర్డ్ అప్రాక్సిమేషన్. ఇప్పుడు ఏది రీప్లేస్ చేస్తారు? నెగిటివ్ వచ్చింది. నెగిటివ్ వచ్చింది కనుక అగైన్ ఏ వాల్యూ రీప్లేస్ కావాలి? ఇంతకుముందు 2.058 ఉండే, బట్ ఇప్పుడు 2.0813. 2.0813. Of course, this is 3 only. F of a ఎంత వచ్చింది? This is f of a value -0.1468. F of b value 16. మళ్ళీ ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. అక్కడ నోట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్, మీ టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. అర్థమవుతుందమ్మా? ఎస్ ఎస్ సార్. డైరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఓకేనా? చేస్తాను. స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను, ఒక నిమిషం ఉండండి. స్క్రీన్ కనపడుతుందమ్మా? ఎస్, స్క్రీన్ కనపడుతుందా? ఎస్ సార్. ఎస్ సార్. ఎస్. ఈ ఇటరేషన్ లో ఈ స్టెప్ లో ఎంత వచ్చింది? రూట్ 2.813 ఏ వాల్యూ బి వాల్యూ 3 అయినప్పుడు ద రూట్ ఈస్ 2. ఇక్కడ నుంచి థర్డ్ ఇటరేషన్ ఉన్నాడు అంటే x3 2.0897. ఈ వాల్యూ ఈ వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎంత అయింది? -0.0540. అంటే ఒక డెసిమల్ 0 అయింది చూడండి. కనపడుతుందా? ఒక డెసిమల్ 0 అయింది. ఓకేనా? అట్లా మీరు ఒక 3-4 ఇటరేషన్ ఇద్దాం. ఫోర్త్ ఇటరేషన్ అప్పుడు ఎంత అవుతుంది? ఎస్, అగైన్ నెగిటివ్ అన్నప్పుడు మళ్ళీ ఏ రీప్లేస్ చేయాలి? సో ఇన్ ద ప్లేస్ ఆఫ్ 2.0813 ఇంతకుముందు 2.0813 ఉండే, ఇప్పుడు రూట్ ఎంత అవుతుంది? 2.0897 అవుతుంది. 2.0897. Of course, b is same and f of a is -0.0540 and f of b is 6. ఇవన్నీ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది రూట్? ఎస్, ఇఫ్ యు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ 2. అంటే ఫోర్త్ ఇటరేషన్ అంటే x4 చూడమ్మా, కనపడుతుందా? 2.0928. ఇఫ్ యు సబ్స్టిట్యూట్ దిస్ ఇంటూ ఫంక్షన్ ఎంత వచ్చింది? -0.0195. అంటే ఆల్మోస్ట్ 2 డెసిమల్స్ వరకు 0 వస్తుంది చూడండి. ఓకేనా? ఉంటున్నారా? ఎస్ సార్. ఇక్కడ రాసిన చూడండి, ఇక్కడ వాల్యూస్ డైరెక్ట్ మీ టెక్స్ట్ బుక్ టేబుల్ ఈ ఫార్మాట్ మీకు క్లాస్ అయితే పోస్ట్ చేస్తాను. మీకు ఏమంటే మీ ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ దే గివెన్ డైరెక్ట్లీ స్టెప్ బై స్టెప్ అక్కడనే చేసినాడు. ఇక్కడ టేబుల్ ఫార్మాట్ వేసుకోండి, మీకు ఈజీగా ఉంటుంది. సెకండ్ ఇటరేషన్, థర్డ్ ఇటరేషన్ x3 వాల్యూ, ఫోర్త్ ఇటరేషన్. ఇప్పుడు ఏంటి? అగైన్ చూడండి ఒక నిమిషం. ఇన్ దిస్ నెగిటివ్ ఇస్ దేర్. అగైన్ ఇప్పుడు ఇది రీప్లేస్ కావాలి అంటే ఏ వాల్యూ ప్లస్ లో ఇది రావాలి. అంటే ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్ 2.0928
డి సేమ్, ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ అంటే ఈ వాల్యూ ఎఫ్ ఆఫ్ ఈ, ఈ సబ్స్టిట్యూషన్ కదా వచ్చింది -0.0195, దిస్ ఇస్ 16. ఇప్పుడు ఈ 4 వాల్యూస్ బేస్ చేసుకొని చేద్దాం, చూద్దాం ఎంత వచ్చిందో ఒకసారి చూస్తున్నాం. అర్థమవుతుందా? ఎస్ సార్. రైట్ రైట్ ఓకే, నేను ఒకసారి స్క్రీన్ షేర్ చేస్తాను చూడండి. Right. So fifth iteration lo again do this process till up to 3 decimals the value will tends to 0. So fifth iteration enta ochindi root chudandi 2.0939. ఇది దీని సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది? ఇవన్నీ డైరెక్ట్ రాసుకుంటున్నాము. అండ్ కంటిన్యూయింగ్ దిస్ ప్రాసెస్ ఫిఫ్త్ సిక్స్త్ ఇటరేషన్ ఏంటి? సిక్స్త్ ఇటరేషన్ ఎంత అంటున్నాడు? సిక్స్త్ ఇటరేషన్ లో ఎస్ రూట్ ఇస్ 2.0943 అండ్ సెవెంత్ ఇటరేషన్ లో ఎస్ సిక్స్త్ సెవెంత్ ఇటరేషన్ ఆల్మోస్ట్ సేమ్ ఉన్నాయి చూడండి. 2.0943 ఇక్కడ 2.0945 అంటే 3 డెసిమల్స్ వరకు చేయమంటే సెవెంత్ ఇటరేషన్ ఎంత వచ్చింది? ఇన్ సెవెంత్ ఇటరేషన్ ద రూట్ ఇస్ 2.0945. 0945. yes ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తా. therefore this is the required answer. okay, so మనం జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్ గా చేయండి, ఇబ్బంది ఏముండదు. yes how many decimals have to repeat sir? up to 3 decimals. 3 decimals వరకు సేమ్ ఉండాలి. క్వశ్చన్ లో క్లియర్ ఇచ్చారు చూడండి. Yeah. ఫైండ్ ద అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ అప్ టు 3 డెసిమల్ ప్లేసెస్ అన్నారు. అంటే ఇక్కడ అప్ టు ఇక్కడ ఈ వరకు చూడండి 2 ఎంత ఫోర్త్ ఇటరేషన్ లో 2.09 ఉంది, ఫిఫ్త్ ఇటరేషన్ కూడా 2.09 ఉంది. ఇక్కడ 2 డెసిమల్స్ అంటే ఇక్కడ స్టాప్ చేస్తుంది. బట్ 3 డెసిమల్స్ కనుక సిక్స్త్ ఇటరేషన్ లో ఐ గాట్ 2.0943. ఇన్ సెవెంత్ ఇటరేషన్ ఐ గాట్ 2.094. 35 తీసేయండి. సో అప్ టు 3 డెసిమల్స్ సేమ్ కనుక ఇక్కడతో స్టాప్ చేస్తాను. So the required root for this equation is 2.094. ఓకేనా? ఈ వాల్యూస్ మీరు క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి అమ్మా, జస్ట్ జనరల్ క్యాలిక్యులేషన్. ఓకేనా? అర్థమైందా? సో సిమిలర్లీ ఐ విల్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ వన్ ట్రాన్సెండెంటల్ ఈక్వేషన్. ఒకసారి అక్కడ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను చూడండి. ఇదేంటి? ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్ చేయడానికి x³ - 2x - 5 సింప్లిఫికేషన్ కోసం ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పినాను. లెట్ us take similar method by taking one transcendental equation. అంటే some u power x అని లాగరిథం ఫంక్షన్స్ అని sin x cos x ఉన్న ఫంక్షన్స్ ఒకటి చూద్దాం. ఒక 1 or 2 స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను, మీరు చేసుకోండి. దెన్ ఐ విల్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ మెథడ్. yes అన్ని ప్రాక్టీస్ ఇచ్చారు చూడండి. సో ఇది ఇది ఆల్జిబ్రిక్ ఈక్వేషన్, ఇది ట్రాన్సెండెంట్, ఇది ఈక్వేషన్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. ఫైండ్ ఏ రియల్ రూట్ ఆఫ్, మీ టెక్స్ట్ బుక్ లో పేజీ నెంబర్ 14, ఇన్ యువర్ టెక్స్ట్ బుక్ పేజ్ నెంబర్ 14, ప్రాక్టీస్ ప్రాబ్లమ్ 6. ఫైండ్ ఏ రియల్ రూట్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్ x log x base 10 minus 1.2 = 0 correct to 4 decimal places by using a regular falsy method. ఓకేనా? అంటే ఏంటి? దీనికి సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేషన్ వాడండి. బేస్ 10 యూజ్ చేయాలి. మీకు లాగరిథంలో 2 బేసెస్ ఉంటాయి, బేస్ ఈ న్యాచురల్ లాగరిథం, బేస్ 10. సో ఇక్కడ బేస్ 10 వాడమంటాం. ఓకే, అంటే e పవర్ x కాదు, ఈ ఉన్నది కాదు, ఓన్లీ బేస్ 10 ఉన్నది వాడండి. నేను ఒకసారి మీకు సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేషన్ చూపిస్తాను చూడండి. ఒకసారి క్యాల్సియం ఉందమ్మా, ఇప్పుడు క్యాల్సియం ఉందా మీ దగ్గర? క్యాల్కులేటర్స్ ఉన్నాయా? yes sir. క్యాల్కులేషన్ ఒక్కసారి చూడండి.
ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. అంటే ఏది యూజ్ చేయాలి, బేస్ 10 ఉన్నప్పుడు ఏది యూజ్ చేయాలి, బేస్ ఈ ఉన్నప్పుడు ఏది చేయాలి. చూడండి, క్యాల్కులేటర్ కనపడుతుందా స్క్రీన్ లో? స్క్రీన్ లో క్యాల్సి కనపడుతుందా? ఎస్ సార్. ఎస్. ఇక్కడ చూడండి, ఎల్ఎన్ ఉంది, ఎల్ఓజి ఉంది. చూస్తున్నారా? లెఫ్ట్ సైడ్ ఎల్ఎన్, దట్ ఈస్ ఆల్సో లాగరిథం, ఎల్ఓజి ఆల్సో లాగరిథం. ఎల్ఎన్ అన్నప్పుడు న్యాచురల్ లాగరిథం, ఈ పవర్ ఉంటుంది, బేస్ ఈ ఉంటుంది. ఎల్ఓజి అన్నప్పుడు బేస్ 10 ఉంటుంది. అంటే మీరు ఇప్పుడు ఎల్ఓజి బటన్ బేస్ చేసుకుని క్యాల్కులేషన్ చేయండి. ఒక సింపుల్ ఒక వాల్యూ చెప్తా చూడండి. క్వశ్చన్ ఏముంది నాకు, ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ ఉంది కదా, ఎక్స్ లాగ్ ఎక్స్ మైనస్ 2.5 ఎంత ఉంది. ఓకే, అన్నప్పుడు సపోజ్ నాకు ఎక్స్ ఈక్వల్ టు 2 దగ్గర టెస్ట్ చేయాలి. అంటే 2 ఇంటూ చూడండి 2 ఇంటూ ఎస్ లాగ్ 2 మైనస్ క్వశ్చన్ ఏముందమ్మా ఒకసారి క్వశ్చన్ చూడండి. మైనస్ 1.2. మైనస్ 1.2. ఓకే ఓకే, 1 మినిట్. మైనస్ ఎక్స్ అంటే నేను 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తున్నాను. 2 ఇంటూ ఎల్ఓజి ఆఫ్ 2 మైనస్ 2.2 1.2. 1. ఓకే, 1.2 ఇట్లా క్యాల్కులేట్ చేయండి. ఓకేనా? మైనస్ 0.5979 వస్తుంది. అంటే ఎల్ఎన్ ప్రెస్ చేయకండి. ఎల్ఎన్ ప్రెస్ చేయకుండా మళ్ళీ వాల్యూ ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. వాడు క్లియర్ గా బేస్ 10 అన్నాడు. ఆ బేస్ అంటే ఎల్ఓజి బటన్ బేస్ చేసుకొని చేయండి. ఇఫ్ ఎనీథింగ్ ఈస్ నాట్ గివెన్, ఎల్ఎన్ న్యాచురల్ లాగరిథంకి వెళ్ళండి. బేస్ 10 ఇవ్వకుండా ఓన్లీ ఎల్ఓజి ఎల్ఎన్ ఇచ్చిన అనుకోండి, అప్పుడు ఈ బటన్ ప్రెస్ చేస్తాం. అంటే చూడండి, ఇప్పుడు వాల్యూ ఇప్పుడు ఎల్ఓజి యూజ్ చేసినప్పుడు మైనస్ 5.99 0.59 అయింది. అదే ఇప్పుడు ఎల్ఎన్ ఉందనుకోండి, చూడండి మీకు ఇక్కడ డిఫరెన్స్ తెలుస్తుంది. చూడండి, ఎల్ఎన్ ఉన్నప్పుడు వాల్యూ వేరైతే చూడండి, ఇప్పుడు పాజిటివ్ వచ్చింది. ఓకేనా? అంటే బేస్ చేయనప్పుడు న్యాచురల్ లాగరిథం, ఎల్ఓజి లాగరిథం, బేస్ 10 లాగరిథం వాల్యూస్ తేడా ఉంటాయి. ఇక్కడ వాడి క్వశ్చన్ లో ఏది అడిగితే అది యూజ్ చేయండి. ఎల్ఓజి కనుక ఎల్ఓజి యూజ్ చేస్తున్నాం, రైట్? అంటే 1 by 1 బేస్ చేసుకొని సింప్లిఫికేషన్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్, క్యాల్సి యూజ్ చేయడం కూడా రావాలమ్మా మీకు, అర్థమవుతుందా? సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేటర్ యూజ్ చేయడం కూడా రావాలి. నెక్స్ట్, రెగ్యులర్ ఫాల్స్ మెథడ్. రేపు ఈ ప్రాబ్లం ఒకసారి ట్రై చేయండి. ఇఫ్ యు ఆర్ గెట్టింగ్ ఎనీ డౌట్స్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, నెక్స్ట్ మెథడ్ స్టార్ట్ చేస్తాం. నెక్స్ట్ మెథడ్కి వెళ్దామా? రైట్, క్లియర్. Sir, excuse me. Yes. Sir, fifth one they ask only find an approximate value of real root of equation x cube minus x minus 1 equals to 0 by regular falsy method. So here how many decimals? 3 decimal. Can I repeat only for 3 decimals or have to repeat for repeated? Depends on the question. Sometimes in the question itself they will mention the do up to this much of decimal center. Okay? If it is anything is not given, do at least 3 decimals or 4 decimals. Up to you. Minimum 3 decimals or 4 decimals. Don't do up to only 2 decimals. Okay? They don't give the full marks. You have to do 3 or 4 decimals. Okay? If anything is not asked in the question. Right? Okay, sir. Thank you. Okay. Next, Newton-Raphson method. Yes. Yeah. First, I will give the introduction of this. Newton-Raphson method. This is another method for obtaining the roots. If you compare this Newton-Raphson method with previous methods, bisection method or regular falsy method, this is one of the fastest method. ఇంకా దీనికంటే స్పీడప్ లో రూట్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు చూడండి, మీకు ఇక్కడ ఒక 6-7 ఇటరేషన్స్ వచ్చినాయి. అదే ఇదే ప్రాబ్లం బైసెక్షన్ అప్లై చేయండి. రెగ్యులర్ ఫాల్సీ మెథడ్ ఇంతకు 7 ఇటరేషన్స్ వచ్చినాయి కదమ్మా. ఇఫ్ యూ అప్లై సేమ్ దిస్ ప్రాబ్లం బై బైసెక్షన్, డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గెట్ ద మోర్ దెన్ 10 or 12 ఇటరేషన్స్. సేమ్ ఇప్పుడు ఇదే ప్రాబ్లము న్యూటన్-రాప్సన్ మెథడ్ చేయండి, ఓన్లీ 4-5 స్టెప్స్ లో ఆన్సర్ వస్తుంది. సో దిస్ ఈస్ ద మెథడ్ విచ్ ఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ నౌ. That is Newton-Raphson method. That is one of the fastest method. And the difference between these and previous methods is in bisection method and regular falsy method, there I have taken 2 initial roots. But whereas in Newton-Raphson method, we need to take only one single initial root. Okay, initial root telsina next root kellipochu. That is the advantage. Adi ikkadenti condition em cheptadu, మీరు తీసుకున్న ఫంక్షన్ వాట్ ఎవర్ ద ఫంక్షన్ యు ఆర్ గోయింగ్ టు టేక్, దట్ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ మస్ట్ బి ఎగ్జిస్ట్. ఆ ఫంక్షన్ డిఫరెన్సియేషన్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. అట్లయితే ఈ న్యూటన్-రాప్సన్ మెథడ్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఈ న్యూటన్-రాప్సన్ మెథడ్ లో ఒక రూట్ ఇనిషియల్ రూట్ x0 తెలిసినప్పుడు నెక్స్ట్ x1 రూట్ ఫార్మ్ ఒకటే ఇనిషియల్ రూట్, 2 అవసరం లేదు.
Next initial root formula ఏంటి? x naught minus f of x naught by f dash x naught. Okay? Yes, నాకు ఒకసారి చెప్తాను చూడండి. Yes, Newton-Raphson method. Yes, I will read once this. This method is generally used to improve the result obtained by any one of the previous two methods. Let x naught be any approximation root of the equation. The initial root తెలిసి చాలు. Let x naught be an approximation root of the equation f of x equal to 0. Let x1 equal to x naught plus h be the next exact root where h is the difference between x naught and x1 is very small value. So that f of x1 is f of x naught plus h. In the roots formula, in the proof. Yes, next immediate root formula x2 will become x1 minus f of x1 by f of f dash x1. And if you know the x naught root, then x1 formula x naught equal to x naught minus f of x naught by f dash x naught. If you know the x1, next root to x2 formula x1 minus f of x1 by f dash of x1. Like that, we have to do same this process till two consecutive roots must be same up to 4 decimal places. అంటే x1 x2 గాని x2 x3 గాని x3 x4 గాని సిమిలర్ ఆన్సర్ చూపించేంతర అంటే సిమిలర్ ఆన్సర్ చూపించేంతర చేయమంటాడు. ఏమైనా టూ రూట్స్ x2 వాల్యూ x3 వాల్యూ సేమ్ వచ్చింది అనుకోండి, దెన్ డోంట్ గో ఫర్ ద నెక్స్ట్ x3 అంటే x2 అయితే పర్ఫెక్ట్ ఆన్సర్. ఇంకో ఇక్కడ ఉంటాడు. Therefore, this formula apply this procedure till two consecutive root values must be similar. అట్లా ఎంతవరకు చేస్తారు? x1 తెలిస్తే x2, x2 తెలిస్తే x3 అప్ టు xn తెలిసింది అనుకోండి, xn plus 1 కి ఇది ఫార్ములా xn plus 1. నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ xn plus 1 అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ ఫార్ములా xn plus 1 equal to xn minus f of xn by f dash of xn. This method is called Newton-Raphson formula. The Newton-Raphson iteration method. Okay? Problem చేద్దామా? చూడండి. This is one of the important method, Newton-Raphson method. So, f of x with any function, either it may be algebraic or transcendental equation. Then if you know the one initial root is x naught. Then the next root, next approximation root, the next approximation root is given by formula x1 x1 equal to x naught minus f of x1 by f dash of x1. అంటే ఈ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ కావాలి, ఆ డెరివేటివ్ ఈ పాయింట్ దగ్గర ఎగ్జిస్ట్ కావాలి. Then only the Newton-Raphson method is applicable. If you know the x1, then next approximation root x2 equal to formula ఇప్పుడు x naught plus ఇప్పుడు ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు. This is the new point. So x1 minus f of x1 minus f of x1 divided by f dash of x1. This is next approximation. Similarly, if you know the x2, then what is x3 formula? E root use చేద్దాం ఇప్పుడు. x2 minus f of x2 divided by f dash of x2. Like that, if you know the nth root, then what about xn plus 1th root? Xn plus 1 equal to xn minus f of xn divided by f dash of xn.
దిస్ ఈస్ న్యూటన్ రాప్సన్ ఇంటర్పోలేషన్ ఫార్ములా. అంటే దీన్ని ఎందుకు ఫాస్టెస్ట్ మెథడ్ అంటున్నా అంటే ఓన్లీ వన్ సింగిల్ రూట్ తో మూవ్ అవుతుంది. సింగిల్ రూట్ అండ్ ఇట్స్ కరస్పాండింగ్ ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ మస్ట్ బి ఎగ్జిస్ట్ అట్ దట్ పర్టికులర్ పాయింట్స్. ఈ డెరివేటివ్స్ ఎగ్జిస్ట్ అవుతున్నాయి కనుక దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ మెథడ్ అంటాం. ఒక ప్రాబ్లం చేద్దాం. Yes, let us take one example. And yes, I will explain once again here. Newton-Raphson method lo only one single root kavali plus function derivative must be exist at that particular initial point. Initial point దగ్గర function derivative exist కావాలి. ఈ రెండు కండిషన్స్ ఉంటేనే Newton-Raphson method applicable అవుతుంది కదా. సో ప్రాబ్లం let us take okay example. Yes, f of x equal to screen కనపడుతుందమ్మా. f of x equal to just చెప్పండి. x cube minus 3x minus 1. Yes, okay. ఈ ఫంక్షన్ ఓన్లీ ఫంక్షన్ ఇచ్చాడు. ఇక్కడ ఇనిషియల్ రూట్ తెలియదు, డెరివేటివ్ ఎగ్జిస్ట్ అయితే తెలియదు. ఇనిషియల్ రూట్ మీ ఇష్టం ఏదైనా తీసుకోండి. f of 1 ఈ కండిషన్ అవసరం లేదు. 1 3 మధ్యలో ఎగ్జిస్ట్ అయితే అవసరం లేదు. ఇది ఇనిషియల్ రూట్ ఎంత తీసుకుంటారో 1 తీసుకుంటారు అనుకోండి. సో అంటే ఇది ఎందుకు చేస్తున్నా అంటే రూట్ 1 2 మధ్యలో ఉంటే చెప్పడానికి. బట్ ఐ డోంట్ వాంట్ టు టేక్ 2 ఇనిషియల్ రూట్స్. ఏదైనా ఒక రూట్ తీసుకొని చాలు. నియరెస్ట్ రూట్ తీసుకోవడానికి కండిషన్ చెక్ చేసుకుంటాం. f of 1 must be less than 0, f of 2 must be greater than 0 అంటే 1 is positive, 1 is negative attitude. ఇట్లా తీసుకోవడం అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మీరు ఇనిషియల్ రూట్ సపోజ్ 1 కాకుండా ఏదో 10 స్టార్ట్ చేసిన అనుకోండి, ఆ 10 నుంచి 1 2 మధ్యలో రానికి నెంబర్ ఆఫ్ ఇటరేషన్స్ ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. దాన్ని రెడ్యూస్ చేయడానికే ఆ రూట్ యొక్క లిమిట్స్ ఫైండ్ అంటే ఇంటర్వెల్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాడు. ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ మధ్యలో ఉంటుంది అనేది అంటే చెప్పడానికి 1, 2 తీసుకుంటున్నాడు. బట్ ఇక్కడ ఏమంటున్నా బెటర్ టు టేక్ ఎనీ వన్ ఆఫ్ ద ఐదర్ 2 నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేయండి, 1 నుంచి అయినా స్టార్ట్ చేయండి. డెఫినెట్లీ కెన్ మూవ్ ద యువర్ రిక్వైర్డ్ రూట్. ఇప్పుడు ఏంటి ఇనిషియల్ రూట్ ఈజ్ 1 అనుకుందాం. సో ఇక్కడ టేబుల్ ఏమిస్తున్నాను, ఇటరేషన్స్, నెక్స్ట్ చూడండి ఇటరేషన్స్, నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ రూట్ x0, ఇక్కడ f of x0 చేసుకుంటాను. ఫార్ములాలు ఏం కావాలి, ఇనిషియల్ రూట్ ఈజ్ ఇనిషియల్ రూట్ x0 అనుకున్నా, అది 1 తో స్టార్ట్ చేస్తున్నా. అంటే నాకు ఇక్కడ ఫార్ములా ఏంటి, నెక్స్ట్ కమింగ్ రూట్ x1 ఫార్ములా ఏంటి, x0 మైనస్ f of x0 డివైడెడ్ బై f డాష్ x0. ఓకేనా, ఇదే ఫార్ములా కనపడుతుందా? ఈ ఫార్ములా అంటే ఈ ఫార్ములాలో నాకు ఏం కావాలో అవన్నీ ఇండికేట్ చేసుకుంటా. ఇక్కడ టేబుల్లో x0 f of x0 కావాలి, f డాష్ x0 కావాలి. సో f of x0 and f dash of x0. If you know that these 3 parameters, these 3 values, then next immediate root x1 equal to x0 minus f of x0 by f dash of x0. But this is the formula for only first approximation. Second approximation అప్పుడు ఇక్కడ x2 అవుతుంది, ఇది x1 x1 x1. ఫార్ములా ఎంత వస్తా, ఇది n+1 రాసుకుంటా, this is n, this is n, this is n. Okay, and again we have to substitute these xn plus 1 into function f of x. Function ఏముంది, x cube minus 3x minus 1. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటా. దీంట్లో ఫార్ములా అర్థమవుతుందా? ఇదే ఫార్ములా చూడండి, xn plus 1 equal to xn minus f dash of xn. సో ఈ వచ్చిన రూట్ ని ఈ n+1 దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది ఆల్మోస్ట్ 3 డెసిమల్స్ వరకు 0 అయింది అనుకోండి, దెన్ దిస్ ఇస్ ద పర్ఫెక్ట్. ఈ కాలం వచ్చే వాల్యూ రూట్ ఇది ఇక్కడ. సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఇనిషియల్ రూట్ ఎంత తీసుకున్నా 1, f of 1 సబ్స్టిట్యూట్ చేసి ఎంత వచ్చింది 1 cube 1 minus 3
-1 అంటే -3 వస్తుంది. +1 -1 క్యాన్సిల్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ మరి f dash అంటే ఏంటి? ఎస్ f of x is here. f of x is x cube minus 3x ఉంది. వాట్ ఈస్ f dash x? f dash ఎంత అవుతుందమ్మా దీనికి చెప్పాలి. x cube minus 3x minus 1 కి f dash x ఎంత? 3x square minus 3. x cube కు 3x square, 3x కు 3, 1 కు 0 అంటే x cube minus 3. ఇప్పుడు ఈ వాల్యూ f dash x x0 వాల్యూ f dash x సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తా. సో ఎంత వస్తుంది? Sir, in question it is f of x cube minus 3x plus 1, but in the answer there's 3x minus 1. 3x plus 1 ఉందా? Yeah, in the question is 3x plus 1. 3x plus 1 తీసుకోండి. ఎందుకంటే 3x minus 1 తీసుకుంటే డినామినేటర్ 0 అవుతుంది. ఇది 0 అవుతుంది చూడండి. 3x minus 1 3x plus 1 3x plus ఓకే 3x plus 1 కొంచెం చూద్దాం. 1 minute. చిన్న చిన్న ప్రింట్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి బిఫోర్ గోయింగ్ టు డూ ద సొల్యూషన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద క్వశ్చన్స్. This is f dash of 0 అయింది. ఇట్లా అన్నప్పుడు ఫంక్షన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్, సో కాంట్ అప్లికబుల్. చూడండి ఇక్కడ నేను చెప్పినాను ద ఫంక్షన్ డెరివేటివ్ మస్ట్ బి ఎగ్జిస్ట్ అట్ దట్ పాయింట్. ఇప్పుడు నేను పాయింట్ ఏం తీసుకున్నా, ఇనిషియల్ రూట్ ఏం తీసుకున్నాను, ఇనిషియల్ రూట్ ఇస్ ఇక్కడ ఏం తీసుకున్నా చూడండి. లెట్ us సపోజ్ ద ఇనిషియల్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ x0 is 1 తీసుకున్నా. బట్ ఈ 1 దగ్గర f dash 1 ఎంత అవుతుంది? 0 అవుతుంది చూడండి అమ్మా. దీని డిఫరెన్సియేషన్ ఎంత అయింది? 3x square minus 3x కదా. ఇది +1 or -1 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. చూడండి చూద్దాం. -1 ఇది 2 అన్నప్పుడు ఎంత? +1 అంటే +1 x cube minus 3x +1 అది క్వశ్చన్. -1 కాదు +1. ఓకేనా? x cube minus 3x +1 తీసుకున్నాము. ప్లీజ్ కరెక్ట్ ద క్వశ్చన్. x cube minus 3x +1. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇనిషియల్ రూట్ దగ్గర f dash x0 0 అవుతుంది. వై? బికాస్ f dash x అంటే ఎంత వచ్చింది? 3x square minus 3. In this, if you put x equal to 1, 3 into 1 square minus 3 అంటే 3 minus 3 0 అవుతుంది. మరి f dash 1 0 అయింది కనుక ఈ ఫంక్షన్ కు ఈ ఇనిషియల్ రూట్ సూటబుల్ కాదు. అంటే ఎందుకు? n plus 1 అప్రాక్సిమేషన్ కు xn minus f of xn by f dash xn అన్నప్పుడు డినామినేటర్ లో f dash ఉంది కనుక f dash 0 కనుక సంథింగ్ బై 0 అవుతుంది, అంటే ఇన్ఫినిటీకి వెళ్తుంది. సో ఫంక్షన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. వన్ బై 0 వస్తుంది. సో 1 by 0 మీన్స్ సంథింగ్ బై 0, ఇట్ ఇస్ ఇన్ఫినిటీ. సో ఫంక్షన్ డస్ నాట్ ఎగ్జిస్ట్. సో అందుకే ఇనిషియల్ రూట్ నేను చేంజ్ చేస్తున్నా చూడండి. లెట్ us టేక్ ద ఇనిషియల్ రూట్ ఇస్ 1.5. ఎందుకు 1.5 తీసుకుంటున్నా? నాకు రూట్స్ ఏంటి 1 2 మధ్యలో వస్తుంది, అంటే 1 2 మధ్యలో 1.5 ఉంటుంది. 1.5 తీసుకోండి. ఆర్ఎల్ అంటే 1.2 1.3 వాట్ ఎవర్ ఇట్ మే బి. సో ఐ విల్ గోయింగ్ టు టేక్ ఇనిషియల్ రూట్ ఇస్ 1.5. ఇప్పుడు ఈ 1.5 ను f of x తో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. x cube minus 3x plus 1 అంటే 1.5 whole cube 1.5 whole cube ఇక్కడ +1 తీసుకొని చూడండి. క్వశ్చన్ ఇస్ +1 is 0.125 3 3x square minus 3 లో x plus లో 1.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. f dash of 1.5 will become as this is f dash of 1.5 is 3 into 1.5 whole square minus 3. So this is 3.75. Okay na? This is 3.75. So I know x0 value, f of x0 value, next approximation root formula. సో ఇక్కడ చూడండి నేను టేబుల్ చూస్తాను. సో దిస్ ఈజ్ ఇటరేషన్ నెంబర్ 1. కనబడుతుందమ్మా? ఫస్ట్ ఇటరేషన్. నేను ఇనిషియల్ రూట్ 1 కాదు 1.5 తీసుకున్నాను. 1 తీసుకున్నప్పుడు ఈ డినామినేటర్ 1.5 తీసుకున్నప్పుడు
రిక్వైర్డ్ రూట్ మస్ట్ బి లైస్ ఇన్ బిట్వీన్ 1 to 2. ఇక్కడ 1.5 తీసుకుంటున్నా. సో 1.5 ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ లో 1.5 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు -0.125 వచ్చింది. ఎఫ్ డాష్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 3.75 వచ్చింది. సో ఐ నో ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ, ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ, ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ ఎక్స్ నాట్ వాల్యూ. ఈ 3 వాల్యూస్ బేస్ చేసుకుని నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ ఫార్ములా ఏంటి? ఎస్ x1 = x0 - f of x0 by f dash x0 కదా. సో x0 అంటే 1.5 మైనస్ f of x0 అంటే -0.125 డివైడెడ్ బై f dash of x0 ఎంత వచ్చింది? 3.75. ఇది సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ వస్తుంది. f డివైడెడ్ బై 3.75. ఇది మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి. నేను చెప్తాను డైరెక్ట్ ఎంత వస్తుంది. ఇవి చాలా ఈజీ క్వశ్చన్స్ అమ్మా. మిస్టేక్ చేయదు, చిన్న మిస్టేక్స్ కూడా చేయదు. ఎంత వస్తుంది చూడండి. ఫస్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ 1.5333. ఓకేనా? ఈ ఫంక్షన్ ను, ఈ పాయింట్ ను ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఎంత వచ్చింది? ఒక్కటి స్టెప్ చూడండి, 2 డెసిమల్ 0 అయిపోయింది. చూస్తున్నారా? ఎస్, క్వశ్చన్ అర్థమవుతుందా? హలో, ఎస్ ఐఎమ్ ఆడిబుల్? ఎస్ సార్. రైట్. ఒకటే ఇటరేషన్ చూడండి. జస్ట్ ఐ డిడ్ ఓన్లీ ఫస్ట్ ఇటరేషన్. ఆఫ్టర్ ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఐ గాట్ అప్ టు 2 డెసిమల్ 0 వచ్చింది చూడండి. మీరు ఇదే ప్రాబ్లం బైసెక్షన్ కానీ రెగ్యులర్ ఫాల్స్ మెథడ్ చేయండి. అట్లీస్ట్ ఒక 8-9 ఇటరేషన్ చేస్తే ఈ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, బట్ ఇన్ న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్ this is the one of the fastest method if you compare with previous 2 methods. That's why I got at the first iteration itself I got 0.0049. అంటే నేను ఎగ్జాక్ట్ రూట్ కు రీచ్ అయినా. ఎంత? 1.533 ఉంది. కాకపోతే ఇక్కడ ఏమన్నాడు? ఎన్ని డెసిమల్స్ అన్నాడు చూడండి. క్వశ్చన్ చూడండి. సీ ద క్వశ్చన్. ఎస్, వాట్ అబౌట్ క్వశ్చన్? కొంచెం చూద్దాం. సో 4 డెసిమల్స్ అన్నాడు. అంటే ఇంకొక 2-3 ఇటరేషన్స్ చేద్దాం. ఓకే, 2-3 ఇటరేషన్స్ చేద్దాం. సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ ఐ గాట్ ఆన్సర్ ఈస్ 1.533. సో సెకండ్ ఇటరేషన్ ఏం చేస్తాను? ఈ టేబుల్ మీకు తర్వాత చూస్తాను. సెకండ్ ఇటరేషన్. సో ఇక్కడ రీప్లేస్మెంట్ ఎప్పుడు x0 రీప్లేస్ అవుతుంది. దెర్ ఇస్ నో x0 x1. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు x0 1.5 ఉండే, ఇప్పుడు 1.5 ప్లస్ లో 1.5333 రాస్తాడు. ఓకే, 1.533. ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉంటుండే? నెగిటివ్ వస్తే x0 రీప్లేస్ చేస్తుంటే, ఇఫ్ యూ గోట్ పాజిటివ్ x1 రీప్లేస్ చేస్తుంటే. బట్ ఇన్ దిస్ న్యూటన్ రాప్సన్ మెథడ్ ఐ గాట్ ఓన్లీ 1 ఇనిషియల్ రూట్. అంటే ఎప్పుడు ఈ x0 రీప్లేస్ అవుతుంటది. సో ఇప్పుడు 1.5 ప్లస్ లో 1.533 రాస్తా. మళ్ళీ ఇది ఫంక్షన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. సో ఎఫ్ ఆఫ్ x1 అంటే 1.533 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు ఎంత వచ్చింది? దిస్ ఈజ్ 0.0049. మరి ఎఫ్ డాష్ ఆఫ్ x0 ఎంత వచ్చింది? ఎఫ్ డాష్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 4.053 వచ్చింది. 4.053. ఈ రెండు బేస్ చేసుకొని ఫార్ములా x0 అంటే ఎంత? 1.5333 మైనస్ ఎఫ్ ఆఫ్ x0 అంటే 0.0049 బై 4.043. ఇది చేసినప్పుడు ఎంత వస్తుంది చూడండి. ఎస్, దిస్ ఈస్ ఎస్ 1.5321 వచ్చింది. ఓకేనా? ఈ వాల్యూని అగైన్ దేంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాము? ఎఫ్ ఆఫ్ ఎక్స్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేద్దాం. సో 1.5321 హోల్ స్క్వేర్ మైనస్ 3 ఇంటూ హోల్ క్యూబ్ స్క్వేర్ కదమ్మా. ఇక్కడ ప్రింట్ మిస్టేక్ ఉంది. ఇక్కడ కనపడుతుందా? ఎక్స్ క్యూబ్, ఇది ఎక్స్ క్యూబ్ ఉండాలి, ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంటుంది. ఓకే, 1.5321 స్క్వేర్ కాదు. ఇది కరెక్షన్ చేసుకోండి. ఓకే, అది డెరివేషన్ అప్పుడు తగ్గుతుంది. డెరివేషన్ ఫంక్షన్ సపోర్ట్ చేస్తున్నా కదా. x2 వాల్యూ సపోర్ట్ చేసినప్పుడు ఆల్మోస్ట్ ఇది 0 వచ్చేసింది చూడండి. ఇక్కడ 0 వచ్చేసింది. ఇంకా స్టాప్ చేస్తాడు. సో సెకండ్ ఇటరేషన్ అంటే ఎగ్జాక్ట్ రూట్ వచ్చేసింది. ఓకేనా? 1.531 సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఒక్కసారి చేయండి చూద్దాం. ఒక్కసారి 1.5321 హోల్ క్యూబ్ మైనస్ 3 ఇంటూ 1.5321 ప్లస్ 1. చూడండి ఆన్సర్ ఎంత వస్తుంది? ఒకసారి చేయండి అమ్మా. సైంటిఫిక్ క్యాల్కులేషన్ ఒక్కటేసారి వచ్చేసి చూడండి. ఇంత ఎక్స్ పవర్ కదా. ఎక్స్ అంటే ఇక్కడ ఉంది, ఎక్స్ పవర్ ఇచ్చుకోండి. ఎక్స్ పవర్ ఎంత అన్నాడు? 1. ఇవి కూడా ఇంపార్టెంట్ చూడమ్మా. మీరు పవర్స్ యూజ్ చేసి ఎక్స్ పవర్ వై ఉందా? ఎక్స్ పవర్ వై యూజ్ చేస్తున్నా చూడండి. 1. చూడండి ఒకసారి
5, 3, 2, 1 using the calci also very important. మరి దీని పవర్ 3 ఎట్లా కొడతారు? x పవర్ y ఉంచండి, ఇది కొట్టండి పవర్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. 3 పవర్ 3 మైనస్ 3 ఎంత ఉంది? 3x ఉంది. 3 ఇంటూ x అంటే ఎంతమ్మా? 1.5321. ఓకే, ప్లస్ 1 ఆల్మోస్ట్ 0 వచ్చింది చూడండి. చూస్తున్నారా? ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 0.00040 వచ్చినాయి. 4 0 4 అంటే ఇక్కడతో స్టాప్ చేస్తా అంటే 2 స్టెప్స్ కి ఆన్సర్ వచ్చింది చూడండి. అర్థమవుతుందా? That's why I'm saying this is the fastest method. చూడండి, ఒక 2 minutes అమ్మా, ఇంకా 2 minutes, ఒక 5 minutes, 2:45 తీసుకుంటా అండి. ఇంకా 4 minutes ఉంది. సో ఇటరేషన్ నెంబర్ 1, దిస్ ఇస్ f of x, ఇనిషియల్ రూట్ 1.5, అండ్ దిస్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ ఫార్ములా x1 = x0 minus f of x0 by f dash of x0. f dash of x అంటే 3x square minus 3. సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో x0 1.5, f of x0 minus 0.125, f dash x0 3.75. ఈ 3 బేస్ చేసుకుని చేస్తే నాకు అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ ఎంత వచ్చింది? 1.53 వాల్యూ f of x అంటే x³ minus 3x plus 1. దిస్ ఇస్ x³ minus 3x plus 1. దీంట్లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు నాకు ఆన్సర్ ఎంత వచ్చింది? 0.0049 వచ్చింది. అప్ టు 2 డెసిమల్ 0 అయింది. ఓకేనా? రైట్. నెక్స్ట్ 1 minute. వింటున్నారా? ఎస్ ఎస్ సార్. ఓకే, ఒక 2 minutes క్లోజ్ చేస్తాం, వినండి. సో ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 0.004 అంటే ఒకటే స్టెప్ చూడండి, ఒకటే ఇటరేషన్ 2 డెసిమల్ 0 అయింది. మీరు ఇదే ప్రాబ్లం బైసెక్షన్ కానీ రెగ్యులర్ పార్ట్స్ చేస్తే ఈ స్టెప్ మీకు 8-9 ఇటరేషన్ తర్వాత వస్తుంది. అందుకు దీని ఏమంటున్నా, దిస్ ఇస్ ద వన్ ఆఫ్ ద ఫాస్టెస్ట్ మెథడ్. నెక్స్ట్ స్టెప్ చూద్దాం. సెకండ్ ఇటరేషన్ అప్పుడు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి, నాకు ఒకటే పాయింట్ ఉందంటే ఇదే రీప్లేస్ అవుతుంది. 1.5 ప్లస్ ఇప్పుడు 1.33 వస్తుంది. 1.33 ఈ వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు వచ్చింది f of x0 0.0049. f dash సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు 4.053 వచ్చింది. సో బై యూజింగ్ దీస్ 3 వాల్యూస్ ఫార్ములా ఏంటి? x0 మైనస్ f of x0 by f dash x0, x0 మైనస్ దిస్ బై దిస్ అన్నప్పుడు 1.5321 వచ్చింది. ఈ వాల్యూని మళ్ళీ దాన్ని సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి. f of x అంటే minus 3x plus 1. 3 into 1.5321 plus 1 అంటే almost 4 decimal. హలో సార్. 1.521 to x³ 1.5321. This is answer. Okay. Yes. Doubt ఏమన్నా? Yes sir. Yes, please ask me. ఫస్ట్ చాప్టర్ లో ఒక సమ్ ఉంది సార్, ఆ సమ్ రాంగ్ వస్తుంది సార్, ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారా? ఒక్కసారి నాకు ఒకసారి చూపించండి. అది రెగ్యులర్ ఫ్యాసీ మెథడ్. ఆ రెగ్యులర్ ఫాల్స్ మెథడ్ ఏది? ఎన్నో ప్రాబ్లం? ఫోర్త్ ప్రాబ్లం సార్. x² మైనస్ log x బేస్ 10 మైనస్ 12 ఈక్వల్ 0. ఒక్క నిమిషం నేను నోట్ రాస్తాను. నా క్వశ్చన్ చెప్పండి. రెగ్యులర్ ఫాల్స్ క్వశ్చన్ చెప్పండి. Tell me what is question. Find a real root of the equation x² minus
log x base 10 log x base 10 ఇంతకుముందు చెప్పిన log x base 10 minus 12 minus 1 12 సార్ minus 1 అంతేనా minus 12 12 sir, minus 12 sir. 12 ఓకే ఇదేనా కరెక్టేనా x square minus log x base 10 minus 12 yes sir ఓకే ఇనిషియల్ రూట్స్ ఏం తీసుకున్నాడు రెగ్యులర్ ఫాల్స్ మెథడ్ yes sir ఇనిషియల్ రూట్స్ ఏం తీసుకున్నారు connection లేకపోతే మీరు పెన్నుంది ఇనిషియల్ రూట్స్ ఇది లాజిక్ ఎట్లా అవుతుంది ఒక స్టెప్ చెప్పొచ్చు బేస్ 10 ఉంది అంటే ఎల్ఓజి బటన్ యూజ్ చేయాలి ఎల్ఎన్ బటన్ కాదు ఎల్ఓజి బటన్ యూజ్ చేయాలి డోంట్ యూజ్ ఎల్ఎన్ ఎల్ఎన్ మీన్స్ న్యాచురల్ లాగర్థం బేస్ ఈ అన్నట్టు ఎల్ఓజి మీన్స్ బేస్ 10 ఇది మీకు బేస్ 10 క్లియర్ ఇచ్చింది ఈ బటన్ మీరు యూజ్ చేస్తే ఆన్సర్ ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుంది 2 3 సార్ ఓకేనా ఇనిషియల్ రూట్స్ 2 3 yes sir a equal to 2 b equal to 3 yes sir okay f of a must be less than 0 రావాలి f of b must be greater than 0 రావాలి అంటే f of 2 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు less than 0 రావాలి f of 3 సబ్స్టిట్యూట్ చేసినప్పుడు greater than 0 రావాలి దెన్ నెక్స్ట్ ఇనిషియల్ రూట్ ఫార్ములా ఏంటి ఇటరేషన్ ఇది a వాల్యూ b వాల్యూ f of a వాల్యూ f of b వాల్యూ ఈ టేబుల్ రావడం వేయడం కూడా మీకు పర్ఫెక్ట్ తెలిసి ఉండాలి నెక్స్ట్ ఇఫ్ యు నో దీస్ ఫోర్ నెక్స్ట్ అప్రాక్సిమేషన్ రూట్ x ఈక్వల్ టు a ఇంటూ f of b మైనస్ b ఇంటూ f of a డివైడెడ్ బై f of b మైనస్ f of a ఇది ఈ వచ్చిన వాల్యూని f of x లో సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తారు అంటే ఏంటి క్వశ్చన్ ఏముంది ఇక్కడ x స్క్వేర్ మైనస్ log x టు ద బేస్ 10 మైనస్ 12 ఓకే ఇది కదా టేబుల్ ఫార్మాట్ ఇట్లా నేను ఒక్క స్టెప్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే మిగతా మీరు చేసుకుంటోండి ఫస్ట్ ఇటరేషన్ నెంబర్ a ఈక్వల్ టు 2 b ఈక్వల్ టు 3 f of a ఎంత వచ్చింది చేస్తున్నారు ఏమన్నా మీరు కంప్లీట్ చేస్తారా f of ఎట్లా చేయాలంటే ఒక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేద్దాం అంటే 2 ఎట్లా సబ్స్టిట్యూట్ చేయాలి దీంట్లో చూడండి f of అంటే 2 స్క్వేర్ log 2 మైనస్ 12 కదా అది ఎట్లా చేయాలో చూడండి అదే కదా మీ డౌట్ అదేనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాల్సింది మీకు డౌట్ ఏమి వాల్యూ రాంగ్ వచ్చింది సార్ అంటే ఏది రాంగ్ వచ్చింది x of n సార్ x of n ఒక్క నిమిషం చూడండి ఒకసారి క్యాల్కులేషన్ చెక్ చేసుకోండి నేను చేస్తాను ఒకసారి ఓకే సార్ ఒక వాల్యూ చెక్ చేసుకుని మీరు చూ అంటే మీరు క్యాల్కులేషన్స్ కొంచెం తీసుకోవడం తప్పు తీసుకుని ఉంటారు 2 minutes ఇంకా 2 minutes ఒక 2 minutes ఉండండి ఎస్ ఇది కదా సైంటిఫిక్ క్యాల్స్ ఓపెన్ చేయండి సో ఇప్పుడు నాకు f of 2 ఎట్లా క్యాల్కులేట్ చేస్తారు 2 స్క్వేర్ 2 పవర్ 2 స్క్వేర్ అంటే 4 మైనస్ log 2 బేస్ 10 అంటే LOG కొట్టండి LOG 2 ఓకే మైనస్ 12 ఇట్లా క్యాల్కులేట్ చేయాలి ఎంత వచ్చింది ఇది మైనస్ 8.301 ఒక 4 డెసిమల్ తీసుకోండి 3010 ఓకేనా ఇప్పుడు f of b తీసుకుందాం f of b అంటే 3 కదా అంటే 3 స్క్వేర్ చూడండి 3 స్క్వేర్ అంటే 9 మైనస్ LOG 3 log 3 మైనస్ 12 ఇది కూడా నెగిటివ్ వచ్చింది కదా రూట్స్ ఇట్లా ఉండదు దీని మధ్యలో ఉండదు ఒకటి పాజిటివ్ ఒకటి నెగిటివ్ తీసుకోవాలి అంటే మీరు ఇనిషియల్ రూట్స్ తప్పు తీసుకుంటున్నారా ఇనిషియల్ రూట్ 2 3 కాదు ఇక్కడ f of b పాజిటివ్ రావాలి f of b నెగిటివ్ రావాలి కదా మీరు ఎప్పుడు 2 3 తీసుకోవాలని రూల్ లేదు అట్లా కాదు ఈ 2 3 ఎట్లా తీసుకున్నారు మీరు బాబు వింటున్నారా వింటున్నాం సార్ ఈ 2 3 ఎట్లా తీసుకున్నారు ఎక్కడికి వెళ్ళి తీసుకున్నారు 2 3 తప్పు అనుకో నీకు ఆన్సర్ తప్పు వస్తుంది రూట్స్ 2 3 కాదు అంటే ఇనిషియల్ రూట్స్ ఇవి తీసుకోవద్దు ఒక రూట్ ఏమో నెగిటివ్ రావాలి ఒక రూట్ ఏమో పాజిటివ్ రావాలి ఎట్లా తీసుకోండి తప్పు ఇది ఇప్పుడు 2 కు 3 కు నెగిటివ్ వస్తుంది ఒక నిమిషం 4 చూద్దాం ఉండండి 4 వాల్యూ 4 స్క్వేర్ log 4 ఇప్పుడే కరెక్షన్ చేస్తున్నాను 4 పాజిటివ్ వస్తుంది సార్ 4 పాజిటివ్ వస్తుంది చూడండి రైట్ అంటే a ఈక్వల్ టు 3 తీసుకోండి
బి ఈక్వల్ టు 4 తీసుకోండి. ఇనిషియల్ రూట్స్ 3, 4 ఓకేనా. 3 పెట్టినప్పుడు నెగిటివ్, 4 పెట్టినప్పుడు పాజిటివ్ వస్తుంది. అర్థమవుతుందా? ఇప్పుడు కరెక్ట్ వస్తుంది చూడండి. చేస్తారా? చేస్తాం సార్. అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ బి అన్నప్పుడు ఎఫ్ ఆఫ్ 4 అన్నప్పుడు 3.3979 వస్తుంది. మరి ఎఫ్ ఆఫ్ 3 అన్నప్పుడు ఎంత వచ్చింది చూడండి. 3 పెట్టండి, ఇది 3 log 3 అన్నప్పుడు -3.4771. ఓకే, ఇట్లా తీసుకొని ఇవి ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకోండి. ఒక్క స్టెప్ చెప్తాను చూడండి. అంటే మీకు ఇంత చేసి చిన్న చిన్న క్యాలిక్యులేషన్ తప్పు తీసుకోదంటే మీరు ఇనిషియల్ రూట్ తీసుకుంటే తప్పు తీసుకున్నాను అనుకోండి, మొత్తం ప్రాబ్లం ఎక్కడ వెళ్ళిపోతుంది. మీరు ఇంతసేపు ఇచ్చిన ప్రాబ్లం రాదు. ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ వస్తుంది చూడండి. అర్థమవుతుందిగా? ఇది క్వశ్చన్. ఏ ఈక్వల్ టు 3, బి ఈక్వల్ టు 4, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ 0 అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ లెస్ దాన్ 0 అంటే -3.4771 వచ్చింది. ఎఫ్ ఆఫ్ బి అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ 4 గ్రేటర్ దాన్ 0 వచ్చింది, 3.39. ఇప్పుడు ఫస్ట్ ఇటరేషన్ లో ఏ ఇది, బి ఇది, ఎఫ్ ఆఫ్ ఏ ఇది, ఎఫ్ ఆఫ్ బి. సో ఈ 4 బే చేసుకుని ఏ అంటే ఎంత ఫార్ములా ఏం చేస్తారు? 3 into 3.3979 minus 4 into -3.4771 divided by 3.3979 minus of 3.4771 చేయండి. ఇవి చేయండి. ఈ వచ్చిన వాల్యూ దీనిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. ఇది ఆల్మోస్ట్ 3 or 4 డెసిమల్ 0 వచ్చినట్టు తీసుకుంటాను. చేస్తారా ఇప్పుడు? ఎస్ చేస్తాం సార్. చేస్తారా? ఒక ట్రై చేయండి, లేకపోతే రేపు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. టైం అయింది. సరే సార్. మీరు చూడండి, బెటర్ ఎప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ అప్పుడు ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే ప్లీజ్ ఆస్క్ ఇమీడియట్లీ. లాస్ట్ ఒక 5 minutes ఓన్లీ డౌట్స్ కోసం డిస్కస్ చేద్దాం. నేను ఇంత చెప్పి మీరు చేయకపోతే మళ్ళీ వేస్ట్ అవుతుంది. ఓకేనా? ఇప్పుడు ఆన్లైన్ మోడ్ కనుక మీరు అర్థమవుతుందో లేదో తెలియాలంటే కొంత డిస్కషన్ పెట్టుకుందాం. రైట్? Yes, sir. సరే, స్టాప్ చేద్దాం. ఓకే, లెట్స్ కంటిన్యూ నెక్స్ట్ క్లాస్. ఓకే, టుమారో ఐ విల్ టేక్ ది క్లాస్ 1:30 to 2:30. నోట్స్ పంపిస్తారా సార్? నోట్స్ పంపిస్తే ఇప్పుడు పంపిస్తాను. మీరు ఇంకెవరైనా కొత్త గ్రూప్ లో అడిగితే యాడ్ చేయండి. ఈ గ్రూప్ లో ఎవరైనా లేకపోతే వల్ల నెంబర్ యాడ్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు ఎవరు లేరు లేదు సార్. కొత్త వాళ్ళు జాయిన్ ఎవరు అవ్వట్లేదు. ఇన్ కేసు ఎవరైనా వస్తే మీరు యాడ్ చేయండి. ఇంకొకటి చూడండి, రేపు నేను ఈ యూనిట్ కొంచెం ఎల్లిగా ఫినిష్ చేసి ఏంటంటే నెక్స్ట్ సెకండ్ టాపిక్ వెళ్తా. ఎందుకంటే మనకు 2 classes అయిపోయినాయి ఇప్పుడే. ఈ క్యాల్కులేషన్ మీరు కొంచెం చేసుకుంటారంటే నేను స్పీడప్ వెళ్ళిపోతాను. ఇంకా మీరు పక్కన క్యాల్సి పెట్టుకొని కూర్చోండి క్లాస్ వినేటప్పుడు. ఎస్పెషల్లీ నా క్లాస్ కు క్యాల్కులేటర్ అవసరం. వితౌట్ క్యాల్సి వి కాంట్ డు. నేను ప్రతిదీ మనం చేస్తున్నాం కనుక నాకు గంట సేపులో 2 మెథడ్స్ అయినాయి అంతే. నేను నెక్స్ట్ క్లాస్ కొంచెం స్పీడప్ వెళ్తాను. ఓకేనా? లేదంటే సిలబస్ కొంచెం ఇబ్బంది అవుతుంది మళ్ళీ. రైట్? Okay, sir. సరే సార్. లెట్ us continue class. థ్యాంక్ యూ సార్. Okay, thank you, sir. థ్యాంక్ యూ సార్.